ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, మన అందరికి తెలిసిన వాక్య అంశమే కాబట్టి మరొకసారి నూతన సంవత్సర దేవుని కృపను బట్టి దేవుని చిత్తాన్ని బట్టి వాక్య అంశంలో చూడనే ఉన్నాము. யாவரும் திறந்து பார்ப்போம். பைபிள் வேதாகத்திலிருந்து ஏசாயா எழுதின தீர்க்கதரிசனமான வார்த்தை 43ஆம் அதிகாரம் 1வது வசனத்தை ஒருவர் தமிழ்லையும் பிறகு తెలుగుலையும் వాసిக்கும். యెషయా రాసిన పరిశుద్ధ గ్రంథములో అలాగే యెషయా రాసిన గ్రంథము అధ్యాయము అలాగే 43:1 చూద్దాము. இப்பொழுது யாக்கோபே, உன்னை சிருஷ்டித்தவரும் இஸ்ரவேலே, உன்னை உருவாக்கினமாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறதாவது, பயப்படாதே, உன்னை மீட்டு கொண்டே. ஹல்லேலூயா! நீ பயப்படாதே, உன்னை மீட்டு கொண்டே, உன்னை பெயர் சொல்லி அழைத்தேன். முடிந்ததாமா? நீ யாருடையவனா? என்னுடையவன். கர்த்தர் சொல்கிறார். இது யார் சொல்கிறார்? நம்மை உண்டாக்கின தேவாதி தேவன் சொல்கிறார், நீ என்னுடையவன். తెలుగులో చదువు. అయితే యాకోబు, నిన్ను సృష్టించిన వాడగు యెహోవా, ఇశ్రాయేలు నిన్ను నిర్మించిన వాడు ఇలాగ సెలవిచ్చుచున్నాడు, నేను నిన్ను విమోచించి ఉన్నాను, భయపడకము. హల్లెలూయా! భయపడకము. ఏం చేశాను? పేరు పెట్టి నిన్ను నేను ఎక్కడ పిలిచాడంట? కింగ్ ఆఫ్ షాలేం మందిరంలోకి. హల్లెలూయా! ఈ కింగ్ ఆఫ్ షాలేం చిన్న మందలోకి నిన్ను పేరు పెట్టి, అమ్మా మాతృలో చేసమ్మను రా. నిద్ర పట్నీడు, ప్రేరేపణిస్తాడు, ఆలోచన కలిగిస్తాడు. నువ్వు ఎన్ని ఇబ్బందులలో ఉన్నా నీ అడుగులు పరుగెత్తిస్తాడండి. హల్లెలూయా! అందుకే అయితే యాకోబు ఏం చెప్తున్నాడు? నిన్ను సృజించిన వాడగు, నిన్ను సృజించిన వాడు చెప్తున్నాడు, உன்னை உண்டாக்கினவர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார், உன்னை சிருஷ்டித்தவர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். உன் அக்கத்தில் இருக்கிறவர்களோ பக்கத்தில் இருக்கிறவர்களோ சிநேகிதர்களோ உன்னை பெற்றெடுத்தவர்களோ சொல்லவில்லை இந்த வார்த்தை. உன்னை உண்டாக்கினவர், உன்னை சிருஷ்டித்தவர் உன்னோட நம்மோட பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். இந்த காலை நேரத்துல முதல் ஆராதனை, இந்த புது ஆண்டுல ஆவியானவர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். பேசுகிறது நீங்கள் அல்ல. யாரு? பரிசுத்த ஆவியானவர். இந்த வார்த்தை கேட்டு அதுக்கு உள்பட்டு உன் காதுகளை எங்கேயே வைத்து, உன் இருதயத்தை எங்கேயே வைத்து நீ இந்த இடத்துல அமர்ந்தது, நீ அப்படியே இருந்தாய், நீ வெறுமையாய் திரும்புவாய். ஏனென்றால் உன் உள்ளத்துல பயம் இல்ல, கர்த்தர் மேல் பக்தி இல்லை. நீ நினைக்கலாம் நான் சாதிக்க முடியும், நான் வாழ முடியும், என்னால் செழிப்பாய் இருக்க முடியும். நோ, நெவர். சான்ஸ் கிடையாது. ஞானஸ்தானம் பெற்ற தேவனுடைய நாமத்தை தரித்த மகனே, தேவன் உன்னை எச்சரிக்கிறார். என் பலன் உண்டு, எனக்கு அழகுண்டு, எனக்கு வயதுண்டு, என்னால் எதையும் சாதிக்க முடிய நினைக்கிறாயா? கர்த்தர் சித்தம் இல்லாம நீ உயர்ந்த காரியங்கள் செய்ய முடியாது. ஹல்லேலூயா! கர்த்தருடைய இரக்கத்தை நீ பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும், தாழ்மை மனதொள்ள வேண்டும். மனதோட நீ கேட்டுப்பார். பொய்யான வாழ்க்கை விட்டுவிடு, மெய்யான வாழ்க்கையில நடந்து பார். దేవుని మేలాయ ఆశీర్వదిపారు. హల్లెలూయా! అందుకే ఇక్కడ అంటున్నాడు, నిన్ను సృజించిన వాడగు యెహోవా, ఇశ్రాయేలు. ముందేమన్నాడు? అయితే యాకోబు మోసగాడు, అబద్ధికుడు, చచ్చిపోయాడు. ఇక మీదట నువ్వెవరు? ఇశ్రాయేలు. ఆ ఇశ్రాయేలు ఎక్కడ పిలువబడుతున్నది? ఆ వాక్యాన్ని మనం చూసి వాక్య సందేశానికి వెళ్దాము. ఆదికాండం రాసిన అధ్యాయము 32:27 చూద్దామా? ஆதியாகமம் 32ஆம் அதிகாரம் 27வது வசனத்தை ஒருவர் நாம் வாசிக்க கேட்போம். அப்பொழுது யாக்கோபு மிகவும் பயந்து வியாக்குலப்பட்டு, என்னம்மா, தன் இடத்துல இருந்த ஜனங்களையும் ஆடு மாடுகளையும் ஒட்டகங்களையும் 2 பகுதியாக பிரித்து ஏசா 22வது 7வது வசனமாமா,
అయినా నీ పేరేమని అడగగా 32ஆம் அதிகாரம் 27வது வசனம். தமிழ்ல ஒரே ஒரு வசனம் மட்டும் வாசிப்போம். அவர் உன் பெயர் என்ன என்று கேட்டார். யாக்கோபு என்றார். அப்பொழுது அவர் யாரு? நம்மளை உண்டாக்கினவர், நம்மை சிருஷ்டித்த கர்த்தர் பேசுகிறார். உன் பெயர் இனி யாக்கோபு எனப்படாது. என்னப்படுமா? மார்க் அந்த இடத்துல டிக் பண்ணிக்கிங்க அந்த வார்த்தை. அல்லேலூயா. யாவரும் பைபிள் வேதாகத்திலிருந்து அந்த வசனத்தை நீங்க மார்க் பண்ணிக்கிங்க. இந்த இடத்துல தான் மாற்றப்பட்டது. அல்லேலூயா. புதிய ஏற்பாட்டுக்கெல்லாம் வர்றதுக்கு முன்பாக திருப்பி தீர்க்கதரிசனமான வார்த்தையில தேவன் பல ஆண்டுகள் வருஷத்துக்கு அடுத்ததாக இந்த இடத்துல పేసిகிறார். హల్లెలూయా. ఇక్కడ చూస్తున్నాము ఏమని చెప్తున్నాడంటే, అయితే నీ పేరేమని అడుగగా ఏమని చెప్పాడంట? నా పేరు నీకు తెలుసు కదా, నా పేరు యాకోబు. అప్పుడు ఆయన నీవు దేవునితోను మనుషులతోను ఏం గెలిచితివి? పోరాడాలా? నీ కుటుంబంలో నీ భర్తతో నీకు పోరాటం ఉందా? లేదు నీ బిడ్డల మాట వినక నీకు పోరాటంతో ఉన్నావా? లేదు నీ హృదయం కృంగిపోయి వేదనతో, బాధలతో, అప్పులతో, సమస్యలతో, ఆర్థికమైన లోటుపాట్లతో జీవిస్తూ పోరాడుతున్నావా? అయితే నువ్వు పోరాడాలా. హల్లెలూయా. ఎలా పోరాడాలో కింద వస్తుంది. పోరాడి గెలిచితివి కనుక ఏంటంట? ఇక మీదట అంటే ఆ క్షణము నుంచి, తక్షణము నుంచి నీ పేరు ఏం పేరంట? అందరూ చెప్పాలా? ఇశ్రాయేలు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. అక్కడ చెప్పాడు. ఆ తర్వాత 24వ వచనం చూద్దామా? యాకోబు ఒక్కడే మిగిలిపోయాను. ఎక్కడ? తనకి ఎన్నో గొర్రెలు, మేకలు, మందలు, దుప్పుటెద్దులు అన్నీ ఉన్నాయి. 2 భార్యలు, 2 దాసీలు, అంతమంది జనము అందరిని పంపించి ఆ రెబ్బేకు రేవు కష్టాలన్నా, బాధలన్నా, ఇబ్బందులన్నా, ఇరుకులన్నా సమస్య అక్కడ నిలబడి ఉంది. ఆ కష్టాల నుంచి ప్రజలందరినీ అటు దాటించి ఆ ఇబ్బంది కొలిమిలో యాకోబు ఒక్కడే మిగిలిపోయాడు. ఎవరు మిగిలిపోయాడు? ఇబ్బంది అనే కొలిమిలో ఆయన మిగిలిపోయాడు. మిగిలిపోయినప్పుడు జరుగుతున్న విషయమా? యాకోబు ఒక్కడే మిగిలిపోయాను. ఆ ఒక్క నరుడు తెల్లవారు వరకు ఎవరితో పెనుగులాడేనా? యేసయ్యతో. ఎలా పెనుగులాడాడు? నన్ను నిన్ను పోనేను. ఎట్టండి? ఒకళ్ళు ఎవరైనా మన అతిథులు, మనల్ని ప్రేమించి మన ఇంటికి మన స్నేహితులు, ఒకవేళ స్నేహితులే లేదు మన బంధువులే, తోబుట్టువారే, ఎక్కువ ప్రేమించేవారు వస్తే మీరేం చేస్తారు? సేవకులు వచ్చినా, లేదు నేను తినొచ్చానమ్మా, నాకు టీ వద్దన్నా, మన బిడ్డలు అంటారు, లేదు మీరు కొంచెమైనా తీసుకోవాలా? బలవంతం. అలాగే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు? రాత్రంతా ఎవరితో పోరాడాడు? ఈరోజు ఎంతమంది అలాంటి ప్రార్థన కలిగిన వారు? హల్లెలూయా. ప్రార్థనే జీవము చేయమండి. ప్రార్థన ఉంటే నీ జీవితం వెలుగుమయము. ప్రార్థన అంటే నీ జీవితంలో పాపాలు, శాపాలు, అతిక్రమలు, దేవునికి ఇష్టం లేని కార్యాలన్నీ చచ్చిపోతాయి. నీ జీవితంలో ప్రార్థన లేదంటే లోబడే స్వభావం నీకు రాదండి. ప్రార్థన చేయగా పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుడు నిన్ను ప్రియపడి పక్క నుండి నిన్ను చూడడు, నీ లోపలికి ప్రవేశిస్తాడు. ఎలా ప్రవేశిస్తాడు? ఆయన ఎక్కడో ఉండి నిన్ను చూసి నవ్వి చేయని అలా బాయ్ చెప్పిపోడు. నీ ప్రార్థన అధికం అవ్వంగా నీలోకి వచ్చి నీ కార్యాలు జరిగిస్తాడు. నీకు నెమ్మదినిస్తాడు, నీకు సమాధానాన్ని ఇస్తాడు, నీకు సంతోషాన్ని ఇస్తాడు, నీ కుటుంబాన్ని నడిపిస్తాడు, నీకు కలిగిన సమస్తాన్ని దీవిస్తూ వస్తాడు. ఎందుకంటే నీలో ఉన్న దేవుడు గొప్పవాడు. ఉలగద్దెల இருக்கிறவர்களை காட்டிலும் உன்னில என்னில இருக்கிறவர் மிக பெரியவரா. எப்படி பெரியவர்? இந்த உலகத்துல யாரையும் ஒப்பிட்டு பேச முடியாத அந்த வார்த்தை.
హల్లెలూయా. అప్పుడే ఆ విధంగానే ఇక్కడ చూస్తున్నాము, రాత్రంతా ఒక నరునితో పోరాడినట్లుగా అతడు పోరాడి ఏం చేశాడంట? పెన్నుగులాడాడంట. ఏం చేశాడు? పెన్నుగులాడాడంట. ఉండు పోదు, ఇంకొంచెం ఆగు పోదు, లేదు ఇంకొంచెం ఉండు, ఇదిగా టీ తాగవు, 10 నిమిషాలు అన్నాడు, అయిపోయింది అన్నము, ఇదిగా తాలింపు వేసేసాను మాంసం కూర, ఇదిగా అయిపోయింది ఒక్క రోజు సేపే అని మనం ఎంతగా ప్రేమని ఎదుటి వాళ్ళు ప్రేమించిన వారు వస్తే పోనీ మనసు రాదండి. అలా దేవుడి పైన మనస్సు పెట్టి నన్ను ఆశీర్వదించితే తప్ప ఒక తండ్రి కాడ ఒక బిడ్డ గొడవలు పెట్టుకోవాలండి. కనిపించి మీ తండ్రుల కడుపు పెట్టుకోండి, నాకు తీసిస్తావా లేదా, ఇది మీకు నేను చెప్పిస్తున్నా. అలాగే దానికంటే 10 అంతలు ఎక్కువగా మోకలించి మన యేసయ్యని అడగండి. మా పిల్లలు చిన్న పిల్లలండి, 3 వయసు 4 వయసు 5 వయసు నుంచి మేమేం చెప్తాం వాళ్ళకి తెలివి వచ్చినాంచి, క్రిస్మస్ పండుగలు వచ్చినా బర్త్డేలు వచ్చినా మమ్మీ డాడీ కాడ అడగరు. ఫస్ట్ ఏ పిల్లలు అంటే మా డాడీ కాడ అడుగుతున్నారని చెప్పగలరు? నువ్వు చెప్పగలవా అనిత? ఫస్ట్ ఎవరి కాడ పోద్ది అప్లికేషన్? అక్కడికి వస్తారు, నన్ను అడుగుతారు. ఆ తర్వాత నేను అడుగుతాను, నన్నే అడుగుతావు ఏంట్రా బబ్లు? ఓ డాడీ, మమ్మీ ప్లీజ్ మమ్మీ. దీపిక వచ్చింది, మమ్మీ అడుగు, బాయ్ డాడీని అడుగట్టే, ఆయన ఎక్కడ విన్నే ఉన్నంటుండు అంటాడు. నేను అంటాను, డాడీ కాదు మమ్మీ కాదు, ఫస్ట్ మోకాళ్ళేసి మనం సృష్టించిన పరమ తండ్రిని అడగండి. చిన్ననాటి నుంచి నేర్పించానండి. మీకేది కావాలని ఫస్ట్ యేసయ్యని అడగండి. యేసయ్యని అడగంగా మీ ప్రార్థన ప్రభువు ఆలకించి మాకు ద్వారాలు తెరుస్తారు. మీరు ఒక్క డ్రెస్ అడిగితే యేసయ్య 10 డ్రెస్సులు తీసిస్తాడు. హల్లెలూయా. ఈనాటికి నా బిడ్డలకు ఒక్క డ్రెస్ కనిపోతాను, అన్ని డ్రెస్సులు ప్రభు ఇస్తానే ఉన్నాడండి. హల్లెలూయా. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మనము దేవుడితో పోరాడాలి. ఈ నూతన సంవత్సరంలో తెలుసుకోవాల్సిన రహస్యం ఇది ముఖ్యమైన విషయం. ఇది ఎవరికి తెలుసో తెలీదో, ఇది తెలుసుకున్న నీవు ఇతరులకు పంచి చెప్పు పక్కనుండే వాళ్ళ తట్టి, ప్రతి దినము 1 గంట సేపు మనం ప్రార్థిద్దామా? నువ్వు చేస్తావా? ప్రభు నీ కార్యాలు జరిగిస్తాడు. చెప్పండి, అమ్మని చూసి చెప్పండి. బ్రదర్స్ ఏంటండి సైలెంట్గా ఉన్నారు? బ్రదర్స్ ధనశేఖర్ చూస్తే రఘుబాబు చెప్పండి, రఘుబాబు శేఖర్ బ్రదర్ చూస్తే మత్తయ్య బ్రదర్ చెప్పండి, ఎలీషా బ్రదర్ 2 పక్కలు తట్టు. బ్రదర్ ఈ దినం నుంచి నేను ప్రార్థన చేస్తాను, మీరు చేయండి, ప్రభు మన కార్యాలు జరిగిస్తాడు. హల్లెలూయా. నీ ప్రార్థన అధికం అవ్వంగా ఈ సంవత్సరం నుంచి వచ్చే సంవత్సరం నువ్వు కోటీశ్వరాలువి, నువ్వు కోటీశ్వరుడివి. నీ దగ్గర అనేకుల ఆశ్రయాన్ని కలుగు చేస్తాడు దేవుడు. అనేకులకు నువ్వు భోజనాలు పెడతావు, అనేకులకు సహాయం పెడతావు. సహాయపడే హృదయం నీకు వచ్చిందంటే నిన్ను కోటీశ్వరుడిగా యేసయ్య మార్చేస్తాడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. అయితే మనం ఏం చేయాలా? దేవునితో పెనుగులాడాలా. ఏం చేయాలా? దేవుడితో పెనుగులాడాలా. అందుకే అక్కడ అంటున్నాడు, నీ పేరు యాకోబు అనబడదు, ఇక మొదలుక నీ పేరు ఇశ్రాయేలు. అలాగా కింద చదువమ్మా. తర్వాత అలాగే కిందకి రమ్మా. ప్రైజ్ అలా తెల్లవారుచుందయ్యా, ఇంకందరు ప్రజలు లేస్తారయ్యా, నీకు నాకు గొడవ జరుగుతుంది, నన్ను పెనబడుకొని ఉన్నావు, నన్ను పోనీ అని గంజుతుంది. ఎవరు? యేసయ్య. సృష్టించిన తండ్రి కోజాడుతున్నాడు యాకోబు, అయ్యా సరే నన్ను పోనీరా నా బిడ్డ. తెల్లవారిందిరా, రాత్రి నుంచి పోరాడుతున్నావురా, నీ పేరు యాకోబు కాదు ఇంక ఇశ్రాయేలు, నేను ఆశీర్వదించాను, అయినా మరలా నన్ను పోనీకుండా అడ్డుగిస్తున్నావు. తెల్లవారిందిరా. ఈరోజు ఉద్యోగాలకు వెళ్తే మా నాన్న ఉదయాన్నే 5 గంటలకి వీళ్ళు లేస్తారు, అమ్మ నాన్న. వాళ్ళ చప్పుళ్ళు విని అలా ఓరకంటగా పండుకొని చూస్తా. మా అక్క చెల్లి అందరూ పండుకొని ఉంటారు, నేను ఓరకంటతో చూస్తా. మజ్జిగ అలా కలుపుకొని తాగుతుంటాడు మా నాన్న. నేనంటా, మా నాన్న నాకు అడుగు అన్నము ఆశ అండి, తండ్రి తిన్నది మిగిలించింది తినాలని. వీళ్ళు తింటారా లేదు, మా నాన్న నీకు ఉండిచ్చాను అని పడతాను, నన్ను నీకు ఉండిచ్చాను బ్రష్ చేసి
తాగమ్మా అంటాడు. అడుగు గుజ్జు గుజ్జుగా ఉంటుంది కదండి. నేను అంటాను, అయినా అది ఉన్నాయి, బ్రష్గా చేయను, ఎండకాలం వెమ్మట పడతా, నాకు డబ్బులు హల్లెలూయా. నేనేం చేయాలా? ఫస్ట్ ఉదయాన్ని ఫస్ట్ బోర్డు నాదే. ఎవరికే? అంగటోడికి. బందిటి అచ్చులాతి గిరాకి వందిచ్చి అనాచి 10 వాటి 100 వాటి ఇప్పుడు పత్తలని చెప్పమంటాడు. వీళ్ళకి కొడుకు ఇవ్వమని మా నాన్న ఇస్తే నేనేం చేస్తా తెలుసా అండి? బ్రష్గా చేయను, వాళ్ళ లేసలకి అయిపోతాయి డబ్బులు. హల్లెలూయా. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఒక తండ్రి కాడ అడుగుతున్నాము. ఆయన చిల్లర లేదమ్మన్నా వెళ్తుంటాడు, అయినా వెంటబడతాను. ఆ బజార్లో సత్యనారాయణ సంద అయినా జమాలి వినాయక సందల్లో మా అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో నుంచి అటు పోతే ఆ చివరి దాకా మా నాన్న మా అమ్మ పోయేదాకా వెంటాడతా. నాకు ఏంటండి పెనుగులాడుతుంది. నేను 11 గంటలకు వస్తానమ్మా, నేను 10 గంటలకు వస్తానమ్మా, నేను పేరు ఇచ్చి వాళ్ళకి పని చెప్పేసి వస్తానమ్మా, నేను తీసిస్తాను, డబ్బు ఇస్తానంటే నేను ఒప్పుకోను. ఆహా, నాకు ఇచ్చేపో. నేను ఆ బజార్ అంతా వెంట పడతానండి. ఆ టీ కొట్టుకాడికి వెళ్ళి ఆ టీ కొట్టుకాడి డబ్బు మార్చి నాకు రూపాయి ఎంత ఇస్తే సరిపోయింది టాటా. హల్లెలూయా. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మనము దేవుని సన్నిధిలో అలా పోరాడాలా. చిన్న పిల్లలైనా సరే, మీరు పెద్దవారైనా సరే, ప్రతిదినం మోకాళ్ళ నుంచి మనం కూర్చొని ప్రార్థన చేస్తాం. యేసయ్యా నాకు ఇదేలాగానే ఇయ్యండి, నాకు కావాలా, నేను నీ బిడ్డను కదా, నీ నామం ధరించిన దాన్ని, నేనే తప్పులు చేయను, నీకు ఇష్టరాలుగా నేను జీవిస్తానయ్యా, ఏది వదలమంటే వదిలేస్తానయ్యా అని అడిగి నువ్వు వదిలి చూసి నువ్వు అడుగు, ఖచ్చితంగా ప్రభు త్వరగా నీ కార్యాలు ఇస్తాడు. హల్లెలూయా. అలాగే ఇక్కడ చెప్తున్నదే కింద భాగం చదువున్నదే ఆదికాండము. ఆయన నీ పేరేమని అడుగగా దేవుడితోనూ మనుషులతోనూ పోరాడి గెలిచితివి కనుక ఆమేన్. ఎవరెవరితో గెలిచాడంట? పోరాడాడంట. మనుషులతోనూ దేవునితోనూ పోరాడి గెలిచావు కాబట్టి నీ పేరు ఇక మీదట యాకోబు అనబడదు, నీ పేరు ఇశ్రాయేలు. మనుషుల ద్వారా పోరాటాలు వస్తాయి. ఈ లోకంలో వేదనలో దుఃఖానికి గురి చేస్తాయి. నీ ప్రార్థన అధికమైతే ఆ మనుషులు ఎదుటిగా నేను దేవుడు మహిమార్థంగా నిలబెడతాడు. నేను సిగ్గుపరిచే దేవుడు కాదు. నువ్వు దేవుని సన్నిధిలో మొరపెట్టంగా గోచరంగా ప్రార్థన చేయగా నీ ప్రార్థన బలమైనదైతే నీ కార్యాలు చేయుటకు యేసయ్య శక్తిమంతుడు అవుతాడు. హల్లెలూయా. ఆ తర్వాత కింద వచ్చును కింద అలాగే ఎలా చూశాడంట? యాకోబు చెప్తున్నా, నేను ఎలా చూశాను, ఈరోజు ప్రార్థన చేశానంట. దేవుడు చూసారా? నేను చూశానండి. హల్లెలూయా. నీ ప్రార్థన అధికమైతే దేవుని నువ్వు దర్శించదు. నువ్వు సందేహిస్తున్నావు, ఎలా చూడగలవు? హల్లెలూయా. నీ ప్రార్థన అధికమై అనుదినం ప్రార్థన చేసి బాగా దేవుడితో మలినమై నిన్ను నువ్వు మరిచిన ఎడల వెంటనే దేవుడు నిన్ను దర్శిస్తాడు. అది ఏ రకంగానే నువ్వు చూస్తావు. అనేక దర్శనాలు ఇచ్చాడండి యేసయ్య. నాక చెప్పాలంటే మనకు సమయం సరిపోదు. అయిపోయింది, 12 అయింది. ఇంకా 5 నిమిషాలు చాలా వాక్యాలు నేను ముగిచ్చేస్తా. హల్లెలూయా. ఇంక మళ్ళీ రాబోయే పంద్యానికి వెళ్ళాలి కదా. ఇది నూతన సంవత్సరం కాబట్టి కొంచెం త్వరగా స్టార్ట్ చేసి త్వరగా ముగించాలని ప్రయాసపడుతున్నాను. మన ప్రార్థన అధికముగా కావాలండి. ఆ తర్వాత ఇక్కడ కింద చూద్దాం. యాకోబు నేను దేవుని ఏం చేశాడంట? ముఖాముఖిగా చూచి తిని ఏం పెట్టాడంట? స్థలానికి పేరు పెనియేలు. చాలా మంది ఈ పెనియేలు పేరు అనేది గొప్ప దీవెనకరం అండి, జయము అని అర్థము. హల్లెలూయా. దేవునితో పోరాడి అపజయం కాక జయంతో వచ్చాడండి, పెనబడ్డాడు. అందుకే ఆ స్థలానికి పెనియేలు అని పేరు పెట్టాడు. చాలా మంది పిల్లలకు కనుక పెద్దవారికి కనుక పెనియేలు అని పేరు ఉంది క్రైస్తవ కుటుంబాలలో.
సంఘాలకు కూడా పెనియలు ఉంది. ఆ తర్వాత ఆ స్థలమే ఒక మందిరంగా ఏర్పడిందండి. హల్లెలూయా. ఆ తర్వాత ఈ వాక్యం అయిపోయింది కాబట్టి మరలా యెషయా గ్రంథానికి వద్దాం. హల్లెలూయా. యெஷயா 43 வசனத்தை வாசிப்போம். இப்பொழுதும் யாக்கோபே, உன்னை சிருஷ்டித்தவரும் இஸ்ரவேலே, உன்னை உருவாக்கினவரும் கர்த்தர் சொல்லுகிறதாவது, பயப்படாதே, உன்னை மீட்டு கொண்டே. ஹalleluya. பயப்படாதே. அவ்விடத்தில் ஆதி ஆகத்திலே தேவன் அவரை ஆசீர்வதித்தார். பொய்யான வாழ்க்கை, இருளான வாழ்க்கை, கஷ்டங்கள், துன்பங்கள், உபத்திரங்கள் எல்லாவற்றையும் மாற்றி போட்டார். மாற்றி போட்டு அவர் சொல்கிறார், இனி உன் பேர் యాకోబు ఎనపడాదు, ఇశ్రాయేల్. ఇక్కడ చెప్తున్నది, అయితే యాకోబు నిన్ను సృష్టించిన వాడు యెహోవా, ఇశ్రాయేలు నిన్ను నిర్మించిన వాడు ఇలాగో సెలవిచ్చుచున్నాడు, నేను నిన్ను విమోచించనప్పుడే. ఎప్పుడు? ఆది కాండంలోనే నిన్ను ప్రత్యేకించి విమోచించాను, భయపడకము. ప్రైజ్ ద లార్డ్. పేరు పెట్టి ఈరోజు ఎవరి పేరంతా మార్చబడింది? నేను ఫస్ట్ ఒక పేరు, నాకు మరలా పేరు మార్చబడింది. ఆమేన్. షాలేం రాజు ధైర్యంగా ఎత్తాడండి చెయ్యి. అదిగా మా అమ్మగారు కనుక ఆమెకున్న పేరు మార్చబడి మెడోనా, ఇంగ్లీష్ పేరు పెట్టారు ఆమెకి. ఫారిన్ వాళ్ళు పేరు పెట్టుకున్నది ఆమె. ఆమెకి ఏసై ఎంత ప్రేమ కలిగి పెట్టాడండి. హల్లెలూయా. ఏం దీనాల అమ్మకి ఫస్ట్ ఏం పేరో నాకు తెలియదు, కానీ దీనాల్ ఎంత మంచి పేర్లండి. మా అక్కగారికి రేచల్ పాత పేరు గతించింది. మా అక్క పేరు సారాలమ్మ, సారమ్మ. హల్లెలూయా. కాబట్టి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఇక్కడ చూస్తున్నాము, నీ పేరు ఏం పడింది. ఆయన అంటున్నాడు, నిన్ను విమోచించిన భయపడకు, పేరు పెట్టి నిన్ను పిలిచి ఉన్నాను. నీవెవరి సొత్తు? దేవుని సొత్తు. నువ్వు అనొచ్చు, రే నేను కని ఎట్ట పెంచినాను రా, ఈ ఇల్లు కట్టింది నీ కొరకరా, ఈ సొమ్ము నీ కొరకరా, ఇవన్నీ నీ కొరక, నా బిడ్డ నా సొత్తురా అంటావు. అయినా వాళ్ళు మారిపోతారు. ఏంటండి? చూడండి, భార్యలు వస్తే బిడ్డలు ఎలాగైపోతారని. పెళ్ళయి కుమారుడికే కాదు కుమార్తెగా మారిపోద్ది. అనుభవ రీతిగా చెప్తున్నా. హల్లెలూయా. ప్రేమైన దేవుని మనుషుల ప్రేమలు రకరకాలుగా సమయాన్ని బట్టి మారుతాయి, కానీ నా యేసయ్య ఎన్నడికి మారడండి. మనల్ని ప్రేమించి దేవుడండి. ఆయన ప్రేమలో ఏ దుర్నీతి కల్మషం ఉండదండి. ఇప్పుడు ప్రేమించినట్టే ఎప్పుడు ప్రేమిస్తూనే ఉంటాడండి ఆయన. హల్లెలూయా. ఆ తరువాత కింద వచ్చినాను చదువుదాము. నీవు జలములలో పడి దాటినప్పుడు, హల్లెలూయా, జలములాంటి ఇబ్బందులు, కష్టాలు, ఇరుకులు, వేదన పరుస్తూ సచ్చే తరుణము నీకు వస్తుందని నువ్వు భయపడుతున్నావా? అయినా దేవుడు నిన్ను తప్పిస్తాడు. హల్లెలూయా. నాకు మరణమే సంభవిస్తుందేమోనని. అందుకే నీవు జలములలో పడి దాటునప్పుడు నేను నీకు. ఆ తర్వాత జలములు అంటే ఏంటి తెలుసా అండి? నీళ్ళు. ఒక ఆమంట ఆంధ్రప్రదేశంలో బాగా ఒక గృహానికి, ఆ గ్రామంలో వాళ్ళ గృహానికి వెళ్ళి అప్పుడప్పుడు ఆయన గారు వెళ్ళినప్పుడల్లా ఒక సేవకుడు భోజనాలు సిద్ధపరిచేవాళ్ళంట. ఒక్కొక్క సంఘానికి, ఒక్కొక్క గ్రామాలలో ఒక సేవకుల్ని అధికంగా ప్రేమిస్తూ, ప్రతిసారి ప్రేమిస్తూ భోజనాలకు ఆహ్వానించే కుటుంబాలు కూడా ఉన్నాయండి. అలాగే ఒక ఆమె ప్రతిసారి సేవకులు ఆ గ్రామానికి వెళితే, నిజంగా జరిగిన విషయం చెప్తున్నానండి, భోజనాలు పెట్టేదంట. ఆయన ఒక రోజు వాళ్ళ గృహంలో స్థితికుడి పెడితే ఈ వాక్యం చెప్పాడంట. చెప్పితే ఆ వాక్యం ఆమె హృదయంలో దాచుకొని ఒక రోజు ఒక ప్రయాణం కొనసాగుతూ ఉన్నదంట. ఈ ఊరు నుంచి ఆ పక్క గ్రామానికి వెళ్ళటానికి మధ్యలో ఏరు ఉండిందంట. ఏనుంది? నది. ఆ నది ఉండేలకి వర్షం వస్తూ ఆ నది పొర్లి నీళ్లు పారిపోతూ ఉన్నాయంట. ఆ నది నీళ్ళు ఎక్కువయ్యి అడ్డం ఇచ్చిందంట. ఈమెతో ఒక 4-10 మంది కలిసిపోతున్నారంట. దారి మార్గంలో వెళ్తూ ఉంటే ఆమె ఏం చెప్తుందంట, చల్లములలో పడినే వెళ్ళినా నన్నేమి చేయవు
నా యేసయ్యా అని పాడుతా ఆ నీళ్ళలో అలాగే దిగిపోతుందంట. దిగిపోయి ఎక్కడికి వచ్చినాక ఎదురుగా సేవకులు వచ్చి, అమ్మాయి ఇంత నీళ్ళు వర్షము బొర్లి వస్తున్నాయి, నది నిండిపోతుంది, ఎంతో మంది ప్రమాదం అని తెలుస్తుంది, మరి ఇంత ధైర్యం? అయ్యా నువ్వే కదా వాక్యం చెప్పిందా, హల్లెలూయా, నువ్వే కదా చెప్పిందా, అందుకే నేను జలంలో పడి నడుస్తున్నాను. అలాగే కూడా మనం ఉండకూడదు. ఆమేన్. సమస్యలు వస్తున్నాయంటే మనం మోకరించి ఫస్ట్ ప్రార్థన చేయాలా. ఆ ప్రార్థన తర్వాత ఎలా మార్గాన్ని కలుగు చేయాలా దేవుడు మనకు కలుగు. మనం ఏం చేస్తే ప్రార్థన వదిలి, విశ్వాసాన్ని వదిలి, ఓర్పుని సహనాన్ని వదిలి యుద్ధాలకి జగడాలకు లేస్తాము. నువ్వు ఎందుకన్నా అన్నావు. ఓర్పు చాలా అవసరం అండి. దేవుడి బిడ్డలకు ఓర్పు చాలా అవసరము. అందుకే ఇక్కడ వాక్యం అంటుంది, జలములో పడి నీవు ఏం చేస్తావు? యేసయ్య ఉంటాడంట. నదులలో పడి వెళ్ళినప్పుడు ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఎటువంటి సమస్యలు వచ్చినా అవి నిన్ను కాల్చి వెయ్యవు. బైబిల్ ముగిచ్చేస్తున్న వాక్యాన్ని. ఆమేన్. సమయం అయిపోతూ ఉన్నది. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఈ దిన వాక్యము ఇక్కడ చూస్తున్నాము. ఆయన అంటున్నాడు, ఇశ్రాయేలు నువ్వు భయపడకము, నేను నీకు తోడై ఉన్నాను, నేను విమోచించిన వాడిని నేనే, పేరు పెట్టి పిలిచిన వాడిని నేనే, అందుకే నీవు నా సత్తు. హల్లెలూయా. யாவரும் கண்களை மூடி தயவு செய்து முதல் ஆராதனை, இந்த முதல் வாரத்துல, இந்த புது ஆண்டுல வந்திருக்கிறதான மகனே மகளே யாரா இருந்தாலும் யாரோ எழுந்து நின்று கொண்டு